पंजाबी कहानी पीले पतरानी छां, लिखारी अरशद सेमाब मलक, आवाज़ अजमल सिकंदरी। रात बहु लंघ गई है, ओ हत्थां ते मेहंदी लाया रत्ते जोड़े च बैठी हुई है। नवी जिंदगी ने सोहने ख्वाब अपनी अखियां सजाया, अपने सिरे ने साइना राह भी तकनी है। कमरे ना बूआ खुला ते दीना खूं खूं करना अंदर वड़ा। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੌਖੀ ਸਾਰੀ ਢਿੱਲ ਤੱਕ ਖੰਘਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਹਰਿਆਣੀ ਨਾਲ ਘੁੰਡ ਚਾ ਕੇ ਤੱਕਾ। ਉਸਨੀ ਹਰਿਆਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਉਮਰਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਗਲੇ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਆਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕਾ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਨੀ ਹਿੱਕਾ ਚੀਕ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਵੱਧ ਉਸਾਂ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੀ ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ ਰੰਗ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਦਿਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਰਮਾਨ ਹਿੱਕੀ ਸੇਤੀ ਸੜ ਕੇ ਕੋਲਾ ਹੋ ਗਏ। उसा की पता या जे किस्मत ने लेख के जे होने। शायद एक बाद उसा होश आई ते उहा बंदा उसनी अखियां ने सामने आया। ओ परसीने च डुबी हुई आई, अखियां च अथरुआं ने हड़, मुंह पीला फटक ते हक्की बक्की। उसना दिल पिया करना आया जे ओ हिक्की सैती च इत्थों नस वंजे। बरे ओ नस के वंजे आ भी ते किथे। निक्की उमरां च माँ प्यो उसा दुनिया च हकला छोड़ गए है। मुतरे मामे ने घर ही रुल खुल के वड्डी हुई। आंड गवांड च उसनियां सारियां सहेलियां कच्ची उमरां च वेजी के अपने घरां च खुशी नाल पियां वसनी आईयां। उन्हां वेख के ओ भी चंगे वेले नी हाड़ च वक्तियां पई टपानी आई। बरे किस्मत उस नाल कुछ होर ही खेड पी खेडनी आई। बेढंगे जोड़ उसां रहनी उमरां वास्ते कैद कर गिदाया। दीने कोल जिहड़ी खट्टी आई उसने मुतरे मामे उसते हाथ साफ कर छुड़ाया। कुछ दिहाड़े तां उस औखे सुखले कढ आंदे है। बरे हुण उसने हाथ छड़े। दीने या कमे नी कैं पासे दरुक नजर नहीं आई ते उस गिरां छोड़ के शहर डेरा लाने नी मित कीती। व्याया एक दो महीने ही लगे है जे शहर ने एक लुगे जे इलाके च उस एक कमरे ना घर किराए ते चा कीता। उस बहु हाथ पैर मारे बरे कोई चौकीदारा या नौकरी नहीं मिली। अखीर मजदूरी ही रह गई। ये भी कदों बदी बधाई हुई दिहाड़े कई कई दिहाड़े एजू ही गुजर वहने है। एक वक्त एजा भी आया जे नौबत फाकियां तक पहुंच गई। सकीना हालात नी चक्की च एजू ही पिसनी रही। उस ना हुण दीने ने सिवा कोई आसरा नहीं रहा। मुतरिया मामा उसनी जिंदगी ना सौदा करके एजा बेगम होया जे मुड़ उसनी खबर नहीं गिदी। ओ दुखां च जिंदगी पे करनी आई जे उसा खुशी नी हाड़ लग गई। ओ जागते नी आसां च अपने दुख भुल के खुश रहन लग पई। बरे जदों उसा जागती नी सोच आनी तां ई सोच उसा घिन रहनी आई। ओ हर वेले अल्लाह अगे पुतरे नी दुआ करे। उसना वक्त इसी आसां च लंघना गया। बरे अल्लाह उसा एक होर अजमैश च पा दिता। जागती ने जमन ते उसनी सारी आसां ते पानी फिर गया। वो कई दिहाड़े तक रोनी पिटनी रही। इस तो वध ओ होर कर भी की सकनी है। दीना भी उस तो पिछे रुखा फिका जिहा रौन लग पिया। गल्लां गल्लां नाल सकीना वा मारे पिटे। अगे वो आपे बेआसरा आई। हुण कुड़ी वास्ते उसने जुल्म चुप करके सहनी रही। ओ जदों कम्मे ते टुर वंजे ते ई कुड़ी दे खाड़े लगी रवे। उसां अपनी भुखा तसानी जिंदगी भूल गई है। बुरे वक्तां टपाणिया उसां पता ही नहीं लगा ते उसने पैर वत भारे हो गए। इस गल ने उसास नाल वत उसने दिलियां डोबां पैण लग पईयां। जे खुदा वत कुड़ी दे छोड़ी ते की होसी। ओ ते अग्गी मुसीबतां नी मारी हुई। जेजो वक्त नेड़े आना गया उसने मूँहे नी रंगत पीली पैणी गई। सोचां उसां सुखे नाल ना बवण देवण। बरे अल्लाह उसनी सुन गिदी ते एक भी नहीं दो पुत्र उसनी झोली च पा दिते। उसा हनेरिया नी जिंदगी चानन थीना नजर आया। बरे ही चानन बहु थोड़े दिहाड़ियां वास्ते आया जे इन्ना नी तंगी होर वध गई है। इस तंगियां पूरा करने वास्ते उस लोकां ने घरां च काम करन ना सोच कीता ते घर घर जागतां नाल ला के चीड़ा कपड़ा ते भांडे ठीकरे धोवे। जो वड्डी गट्टी शै होवे लोग उसनी झोली च पा देवन ते वो अपने जागतां ना ढिड अथरुआं नाल भरे। उस ना कलेजा अंदरों फटे ते वो खुदा अगे रो रो के फरियाद लावे। कोई साल तां जो गुजर होनी रही ते वत सकीना ए जी मंजी नब्बी जे मुड़ उठ ना सकी।
ਉਸਨੀ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਨੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿੰਜਣੇ ਰਵਣ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਈਆਂ ਅਥਰੂ ਕੇਰਨੀ ਰਵੇ। ਉਸਨੀ ਜਾਗਤੀ ਜ਼ਰੀਨਾ 7 ਸਾਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਾ ਤੱਕੀ ਗਈ। ਰੋਣਿਆਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਢਿੱਡੇ ਨਾਲ ਦੋਜ਼ਖ ਭਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਵੱਧਾ ਘੱਟਾ ਮੰਗ ਕੇ ਘਿਨ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੀ ਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਲੰਘਾ ਤੇ ਜ਼ਰੀਨਾ ਹਰ ਦੂਏ ਦਿਹਾੜੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮੰਗਣੇ ਵਾਸਤੇ ਟੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਹਾੜੇ ਤਾਂ ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਉਸਾਂ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਛੋੜਨੇ ਆਏ। ਬਰੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਨਾ ਮਾਮੂਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਦਿਹਾੜੇ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਝਿੜਕਾਂ ਤੇ ਤਾਨੇ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਉਨ ਭੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਯਬੂਨ ਹੋਏ ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਮਾਊ ਨੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਆ ਸਿਰ ਡਾਵਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਕੀਨਾ ਰਤੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਦੁਤਕਾਰ ਪਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਛੋੜ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੰਜ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤਕਾਵੇ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓਆਂ ਵੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਵੰਜੇ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹ ਥੱਕ ਤਰੁੱਟ ਕੇ ਹਿੱਕੀ ਥੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਏ ਜੇ ਜ਼ਰੀਨਾ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਥੈਲਾ ਲਟਕਾਇਆ ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਬੈਠੀ। ਜ਼ਰੀਨਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਗੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਫਾਲਤੂ ਗੰਦ ਬਲਾ ਨੇ ਕਬਾੜੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਈ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਤੱਕਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਬਿਰਾਵਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਗੰਦ ਨੇ ਢੇਰਾਂ ਚੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭਜੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਸ਼ਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਬਾੜੀਆਂ ਵਿੰਜ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੱਕ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਈ ਮਾਊਆਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਪਿਓ ਉਸਨੇ ਹੱਥੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਸ ਕੇ ਦੇ। ਉਸ ਆਪਣੀ ਮਾਊਆਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਖੜਨੇ ਨੀ ਪਿਓ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਲਾਈ। ਬਰੇ ਉਸ ਦਿਊਆਂ ਝਿੜਕ ਛੋੜਾ ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੀ। ਸਕੀਨਾ ਨਾ ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜਣੇ ਨੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਤੇ ਕਪੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਬਰੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲ ਸੱਦਾ। ਬਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪਾ ਨਾ ਸਕੀ ਤੇ ਉਹਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਾਊ ਨਾਲ ਚਮੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਡਸਕੋਰੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਜ਼ਰੀਨਾ ਵਾ ਕੱਸ ਚੜ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮੇ ਤੇ ਵਹਿਣੇ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਰੇ ਦੀਨੇ ਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਚਸਕਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਲਣਾ ਆ। ਉਸ ਆਪਣੇ ਜਾਗਤਾਂ ਝਿੜਕ ਛਿੜਕ ਕੇ ਕਚਰੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਛੋੜਾ। ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤੇ ਕਬਾੜੀ ਫਲ ਫਰੂਟ ਹੱਥੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਜਾਗਤਾਂ ਨਾਲ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਖਲੋਤਾ। ਦੀਨੇ ਉਸਨੇ ਹੱਥੇ ਦਈ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਉਸਨੀਆਂ ਵਾਛਾਂ ਖਿਲ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਕਬਾੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਆਂਦਾ। ਕਬਾੜੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਫਿਰਾਈਆਂ। ਵਤ ਜ਼ਰੀਨਾ ਨੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜ਼ਰੀਨਾ ਬੁਖਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਤਪਨੀ ਆਈ ਤੇ ਉਸਨੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਦਰੰਗਾ ਜੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਇੱਕੀ ਸਾਏ ਤੇ ਪਈ ਖੰਗਣੀ ਆਈ। ਕਬਾੜੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਜੋਬੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਦੀਨੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਦੀਨੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਹੀਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੁਜਤ ਤੇ ਜੋਬੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸ। ਜ਼ਰੀਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਰੇ ਕਬਾੜੀ ਹੁਣ ਘਰੇ ਨਾ ਰਾਹ ਤੱਕ ਗਿੱਦਾ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਆ ਵੜੇ। ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਦੀਨੇ ਨੇ ਹੱਥੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਵੰਜੇ। ਦੀਨਾ ਉਸਨੇ ਆਣੇ ਵਹਿਣੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਕੀਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਟੁਰਨੇ ਫਿਰਨੇ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਬਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਇਹ ਜੋ ਹੀ ਕੁਝ ਮੁੱਦਾ ਆਣਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੇ ਘਿਨੀ ਆਇਆ। ਉਸ ਦੀਨੇ ਨੀ ਲਾਲਚੀ ਜ਼ੇਨੀਓ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਜ਼ਰੀਨਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇ ਛੋੜੀ ਜੇ ਜ਼ਰੀਨਾ ਵਾ ਉਸਨੀ ਮੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਬਿਠਾ ਗਿਨੇ। ਨਾਲੇ ਦੀਨੇ ਆ ਹੀ ਲਾਲਚੀ ਦੇ ਛੋੜਿਓਸ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਏ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਰਹਿ ਸਾਂ। ਦੀਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਵੱਧ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਸਾਂ ਦਿਉ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਬੁਢੇਪੇ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਰਹੀ।